20/9/2015 ચેન્નઈ સ્થળે 10 લક્ષણ ધર્મમાં ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 194 ઉપર પૂજ્ય શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ દ્વારા પ્રવચન. ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ. આજે ઉત્તમ આર્જવ ધર્મનો દિવસ કહેવાય છે. ઉત્તમ આર્જવ એટલે સમ્યક દર્શન પૂર્વકની વિતરાગી સરળતા, આત્માના જ્ઞાયક સ્વરૂપમાં કપટનો ભાવ જ ઉત્પન્ન થવા ન દેવો, તે ઉત્તમ સરળતા છે. ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ माने वितरागी सरलता. सरलता अंतर में जैसा हो ऐसे वाणी में आना, और जैसे वाणी में आता है वैसा वर्तन करना, ये सरलता का परिणाम है. इससे उल्टा जो परिणाम है ये माया का परिणाम है. यानी मन में कुछ हो, वाणी में उससे कोई अलग बात हो, और कार्य उससे कोई तीसरा प्रकार का करे, ये मायाचार का परिणाम है. और मायाचार का फल विनियंत गति है. सरलता का फल मनुष्य गति है. लेकिन यहाँ तो वितरागी सरलता की बात है. तो जो सरलता सम्यक दर्शन पूर्वक हो, सम्यक दर्शन माने मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ऐसी श्रद्धा, दर्शन यानी यहाँ श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति जो आत्मानुभव होने से प्रकट होती है, उसको सम्यक दर्शन कहने में आता है. सम्यक दर्शन पूर्वक वितरागी सरलता, आत्मा ना ज्ञायक स्वरूप में अपना निज आत्मा जो है अंदर, उसका स्वरूप क्या है? ज्ञायक स्वरूप है. जानना जानना जानना, ऐसा अंदर में ध्रुव प्रवाह चालू है. आप अंदर में अगर देखेंगे तो अंदर से जानने का, ज्ञान का प्रवाह सतत चालू है. प्रत्येक वर्तमान में आप जानने का कार्य कर रहे हैं. उपवास किया हो तो भी जानने का कार्य चलता है, और खाया हो तो भी जानने का कार्य चलता है. इसलिए वो शरीर से जानना का कार्य होता है ऐसा नहीं है. अंदर में आत्मा में अनंत ज्ञान भरा है. सबके आत्मा में अंदर में क्या भरा है? अनंत ज्ञान. केवल ज्ञान हो ऐसी शक्ति वाला अपना आत्मा है. उसमें से सतत जानने का प्रवाह चालू रहता है. ऐसे आत्मा को ज्ञायक कहने में आता है. जो जानता है ऐसे आत्मा को ज्ञायक ऐसा कहने में आता है. आत्मा ना ज्ञायक स्वरूप में कपट नो भाव ज उत्पन्न थवा न देवो, ते उत्तम सरलता है. पहले मुमुक्षु को जो अंदर में असरलता का परिणाम होता है, झूठ बोलने का, मन में जैसा है उससे अलग बात बताने का जो परिणाम होता है, वो परिणाम छोड़ने योग्य है. क्योंकि सामने कोई झूठ बोलने से अच्छा कार्य होता है ऐसा नहीं है. नहीं तो कोई सत्य बोलेगा ही नहीं. अगर ऐसा सिद्धांत हो जाए, लोग कहते हैं कि ये जमाने में झूठ बोले बिना तो चलता नहीं है, कोई काम होता नहीं है.
अगर ऐसा सिद्धांत हो तो फिर सत्य बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या होता है कि कभी कभी सामने अपने पूर्व कर्म अनुसार कोई कार्य सफल होने वाला हो और अपने को वो समय में झूठ बोलने का भाव अपने कारण से आता हो, अपनी समझ के अनुसार आता हो, तो ऐसा हमको भ्रम हो जाता है कि ये झूठ हम बोले इसलिए ये कार्य हुआ, लेकिन ये झूठ बोलने से कार्य हुआ है ऐसा है ही नहीं। तो सब झूठ ही बोलेंगे पूरा दिन और उससे सब कार्य होना चाहिए। उत्तम सरलता છે। આત્મા જ્ઞાન આનંદની મૂર્તિ છે। આત્મા એટલે કોણ? હું। એમ વારંવાર જો આપણે કરીએ વિચારમાં પણ તો પછી અંતરમાં જવાનું ક્યારેક થાય। આત્મા કહેતા કોઈ બીજી વ્યક્તિની વાત થાય છે। એવી રીતે જો આપણે સાંભળીએ અને હું તો પુરુષ છું, સ્ત્રી છું અને જીવની વાત અહીંયા થઈ રહી છે તે મારી વાત નથી, એમ જો આપણે સાંભળીએ તો આપણને આ બોધની કોઈ દિવસ અસર થાય નહીં। કેમ કે બીજાની વાતમાં આપણને અસર કેવી રીતે થાય? જ્યાં સુધી હું જીવ છું અને આ મારી વાત છે એમ જ્યાં સુધી વિચારમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ધર્મના ઉપદેશનો બોધ એની અસર થતી નથી। આત્મા જ્ઞાનાનંદ મૂર્તિ, જ્ઞાન અને આનંદની મૂર્તિ છે। પોતાના આત્મામાં શું છે કે જ્ઞાન અને આનંદ છે। બહારના પદાર્થથી આનંદ આવતો નથી। આત્મા જ્ઞાનાનંદ મૂર્તિ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રહિત છે। એમાં ક્રોધે નથી, માને નથી, માયાએ નથી, લોભે નથી, એ એનાથી ખાલી છે। તેને જેવો છે તેવો સમજવો, આવો આત્મા છે મારો એમ સમજવું અને શ્રદ્ધામાં વક્રતા ન કરવી, તે સમ્યક દર્શન રૂપ સરળતા છે। सम्यक दर्शननी साथे ये सरलता के परिणाम ज्ञानी को होते हैं, उसका प्रकार क्या है कि ज्ञानी को मेरे आत्मा में ज्ञान और आनंद के अलावा कुछ नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ का जो परिणाम है इससे मैं रहित हूँ, ऐसा श्रद्धान में होना, ये सम्यक दर्शन रूप सरलता है। અને ચૈતન્ય સ્વરૂપને જેમ છે તેમ ન માનતા। ચૈતન્ય સ્વરૂપ હું છું, મારા સ્વરૂપ વિશે હું કોઈ બીજી રીતે માનું, હું પોતાને શરીર રૂપે માનું, ક્રોધ રૂપે માનું, માંડ રૂપે માનું, પુરુષ રૂપે માનું, સ્ત્રી રૂપે માનું, તે સ્વરૂપની આડાઈ છે। મારા સ્વરૂપથી હું આડો ચાલું છું। સ્વરૂપની આડાઈ કરીને પુણ્ય પાપ વાળું માનવું તે અનંત કપટ છે। કપટ અને અનંત કપટ। बाहर में जो हम कोई चीज को छुपाते हैं उसको कपट कहने में आता है, लेकिन अनंत कपट क्या है? कपट और अनंत कपट में तफावत क्या? अनंत गणा जिसमें कर्म बंधन हो ऐसा कपट, वो क्या है कि अपने को पुण्य पाप वाला मानना। और चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसा नहीं मानना। व्यवहार रत्नत्रय पण राग रूप है। व्यवहार रत्नत्रय माने ज्ञानी को आत्मज्ञान होने के बाद जो देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा जो होती है इसको व्यवहार रत्नत्रय कहने में आता है।
और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को निश्चय रत्न कहने में आता है। ऐसा व्यवहार रत्न त्रय पण राग रूप छे, ते आत्माનું સ્વરૂપ નથી। आत्मा ज्ञायक स्वरूप पुण्य पाप रहित છે। व्यवहार रत्न ते रूप पराश्रित भाव, तेनाथी लाभ मानवो ते अनंत कपटનું सेवन છે। ऐसे शुभ परिणाम से, शुभ प्रवृत्ति करने से मुझे लाभ हो रहा है, क्या ऐसे मानना ये अनंत कपट का सेवन है। अने ते व्यवहारनो आश्रय छोड़ीने निश्चय शुद्ध ज्ञाता स्वभावने जाणवो, मानवो अने तेमां स्थिर थवुं ते उत्तम मार्जव धर्म छे। जे वात मनमा होय 21 पेजमां उपर, जे बात मन में हो तेज वचन थी प्रगट करवी। मन में जो हो वही वाणी में प्रगट करना, तेने आर्जव धर्म कहवाय छे। मुमुक्षु को अगर धर्म में प्रवेश करना हो तो क्या करना चाहिए कि मन में जो बात है वही बात वाणी में कहना चाहिए। અને તેનાથી વિરુદ્ધ એટલે કે માયાથી બીજાને ઠગાવવાના પરિણામ તે અધર્મ છે। જૂઠું બોલીને બીજાને ठगावाना, नुकसान कराना, ऐसा जो जीव का परिणाम है તે વિરુદ્ધ પરિણામ છે અને અધર્મ છે। ये બંનેમાં आर्जव धर्म स्वर्ग नो पंथ है। पहला जो कहा वो स्वर्ग का पंथ है अने अधर्म ते नरक नो पंथ है। हम झूठ बोलकर दूसरे को नुकसान कराते हैं तो उसको जो नुकसान हो रहा है ये हमारे झूठ बोलने से नहीं हो रहा है, उसका पाप कर्म का उदय है, इसलिए उसको नुकसान हो रहा है। और हमारे झूठ बोलने से हमको कर्म बंधन होता है क्या? इसलिए ये अधर्म है और नरक का पंथ है। जेवू हृदय में होय तेवू ज बोलवाना परिणाम ते तो शुभ परिणाम है, पुण्य परिणाम है। पण ए मुमुक्षुने पहला करवा योग्य छे। सीधे सीधू एने शुद्ध परिणाम प्रगट थई जाए एम बनतुं नथी। एटले प्रयत्नपूर्वक एने जेवू हृदय में होय तेवू ज बोलवाना परिणाम करवा जोईए। वाणी थी भिन्न स्वरूपी छूं, ऐसे बोलने वाले जीव को अभी उपदेश दे रहे हैं कि जो मन में है वही वाणी में कहते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं। ऐसे जीव को यहाँ उपदेश दिया है कि वाणी थी भिन्न स्वरूपी छूं। ये जो भाषा निकल रही है सच बोलने की, ये भाषा मेरा स्वरूप नहीं है, ये भाषा से मैं जुदा हूँ। वाणी थी भिन्न स्वरूपी छूं અને જે શુભ પરિણામ છે તે મારું સ્વરૂપ નથી। શુભ એટલે પુણ્ય પરિણામ। પુણ્ય પરિણામથી ધર્મ તો થતો નથી પણ બંધન થાય છે। પાપથી પણ બંધન થાય અને પુણ્યથી પણ બંધન થાય। પાપથી લોઢાની જેલનું બંધન થાય અને પુણ્યથી સોનાની જેલમાં सजा मळे। कई सजा सारी? सोनानी जेल में रहेवुं छे के लोढ़ानी जेल में रहेवुं छे? एके सारी नहीं तो शुं सारू? जेल में ना रहेवुं ई सारू के पछी हीरानी जेल में रहेवुं? लोढ़ानी सारी नहीं, सोनानी सारी नहीं,
તો પછી હીરાવાડીમાં જવું છે, એકેય જેલમાં નથી રહેવું. અમારે બંધન જ જોતું નથી. અત્યારે જીવ બંધનમાં છે. અત્યારે એ જીવને ખબર કેવી રીતે પડે? એ તો જીનવાણી કહે છે કે બધા જીવો અત્યારે બંધનમાં રહેલા છે. તો કે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે કેમ કામ નથી થતું? તમારી ઈચ્છા જે પણ હોય છે એ પ્રમાણે કેટલા કામ થાય છે? તમારા જ ઘરમાં, તમારા જ શરીરમાં, તમારા જ કુટુંબમાં. બાકીની વાત નથી કરવી આપણે. બાજુના ઘરમાં તો તમારી ઈચ્છા ન ચાલે, પણ તમારા જ ઘરમાં, તમારા જ કુટુંબમાં, તમારા જ શરીરમાં માનેલું છે ને આ બધું છે નહીં. એમાં તમારું કેટલું ચાલે છે? કોઈને રોગ જોઈ છે, કોઈને પૈસા ચાલ્યા જાય એવું જોઈ છે, કોઈને અપમાન થાય એવું જોઈ છે. તો પછી આ બધું કેમ થાય છે? એનું શું કારણ? એવો વિચાર કરવો જોઈએ કે કોઈ એવી અલગ શક્તિ છે જે રીતે એ કાર્ય થાય છે. એનું નામ પૂર્વકર્મ. પોતાના કરેલા પૂર્વકર્મ, પોતે પેલા ભાવ કર્યા હતા ને એનાથી કર્મ બંધાણું. એટલે ખરેખર પોતાના જ ભાવ છે. समझाई છે कि खुद ने जो पूर्व में परिणाम किया उसका जो कर्म बंधन हुआ उसका अभी फल आ रहा है. उस अनुसार संसार में फेरफार हो रहा है. अपनी इच्छा के अनुसार कोई संसार में फेरफार नहीं होता है. ऐसे बंधन में हम है कि अपनी इच्छा प्रमाणे कई थતું કેદી હોય ને જેલમાં, એની ઈચ્છા પ્રમાણે થાય કે મારે બહાર ફરવા જવું છે, તો એને કોઈ જવા દે? મારે મારા ફેમિલીને મળવા જવું છે, તો એ કહે કે જાઓ, તમને ઈચ્છા હોય તો જાઓ. એમ જવા દે? ન જવા દે. એમ આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે કેમ થતું નથી? કે આપણે બંધનમાં છીએ. આપણા પૂર્વકર્મના બંધનમાં આપણે અત્યારે છીએ. पूर्व कर्म के फल स्वरूप जो भी कार्य हो रहा है अपनी इच्छा से वो कार्य नहीं हो रहा है. ऐसे आप अंतर में जागृत होकर देखेंगे तो आपको जिनवाणी का विश्वास आएगा कि आप बंधन में है. वाणी की भिन्न स्वरूप છે, જે શુભ પરિણામ છે તે મારું સ્વરૂપ નથી. એમ સમ્યક સ્વભાવના ભાનપૂર્વક શુભનો નિષેધ વર્તે છે. અહીંયા તો શુભ ભાવનો આદર છે, પુણ્ય પરિણામનો આદર વર્તે છે. પુણ્યથી મને લાભ થાય છે એવું જીવને લાગે છે, એવો જ એ ઉપદેશ સાંભળે છે, તો એને સમ્યક દર્શન થવાનું નથી. આ ફેરફાર કર્યા વગર એટલે કે શુભ ભાવ કરવાના નહીં એમ નથી કીધું यहाँ. लेकिन शुभ भाव से धर्म होगा ऐसा जो मानना है ये आत्मज्ञान नहीं होने देने का मुख्य कारण है. सम्यक स्वभावना भानपूर्वक शुभ भावનો નિષેધ વર્તે છે. કોને? જ્ઞાનીને. મુમુક્ષુએ નિષેધ કરવો પડે અને જ્ઞાનીને સહજ વર્તે. આ ફરક. मुमुक्षु और ज्ञानी में क्या फर्क है? मुमुक्षु माने अज्ञानी, इसको आत्मज्ञान आगे जाकर होने वाला है उसको मुमुक्षु कहेंगे. ऐसा अज्ञानी. अज्ञानी बे प्रकार. एक अज्ञानी को भविष्य में पण आत्मज्ञान नहीं होने वाला है, ऐसा एक अज्ञानी. और उसमें से कोई अज्ञानी अपने अंदर में फेरफार जब करते हैं, योग्यता जब लाते हैं, तो वो मुमुक्षु बन जाते हैं. मुमुक्षु आगे जाकर आत्मज्ञान उसको होगा
उसके प्रयत्न से होगा। खाली मुमुक्षु हो गए इसलिए आत्मज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे मुमुक्षु को जब शुभ भाव होता है, ज़्यादा शुभ भाव होगा, उसको शुभ प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाएगी क्या, तो उसको वो शुभ भाव का आदर नहीं होता है। ये शुभ भाव से मुझे धर्म होगा ऐसी मान्यता वो मुमुक्षु करता नहीं है, इसलिए वारंवार उसका विचार में निषेध करता है। लेकिन वो जब ज्ञानी हो जाता है आगे जाकर, तो उसको अंतर में शुभ परिणाम जब जब होते हैं तो उसका निषेध वर्तता है। तेना शुभ परिणाम ने व्यवहारे उत्तम आर्जव धर्म કહેવાય છે। ऐसे ज्ञानी के परिणाम को उत्तम आर्जव धर्म कहने में आता है। नीचे दरेक गृहस्थ ने पण ते धर्म થઈ શકે છે। गृहस्थ माने घर में रहने वाला गृहस्थ, कुटुंब परिवार वाला, એને પણ આવો ધર્મ થઈ શકે છે। અને એવા સમ્યક શ્રદ્ધાપૂર્વક જેમના આત્મામાં અત્યંત સરળતા પ્રગટી ગઈ છે તેમને ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ છે। આપણે પૂરું નથી લેતા કેમ કે આપણે પછી પત્ર લેવાનો છે, એટલે થોડું થોડું આમાંથી લઈએ છીએ પ્રસંગોતા। પોતામાં 22મા પેજમાં બીજો પેરેગ્રાફ, પોતાના રાગાદી દોષને દોષ તરીકે જે જાણતો નથી તેને ધર્મ માને છે તે ખરેખર માયાચારી છે। सो अंदर में जो शुभ्रा गोरा है वो दूषित परिणाम है। ऐसा जो नहीं जानता है, ऐसा जो नहीं मानता है और उसको धर्म मानता है ते खरेखर मायाचारी है। ये अनंतानुबंधी माया है। પોતાના દોષ છુપાવવાનો ભાવ તે માયાચાર છે। દોષ કરવાની આ વાત નથી લીધી, दोष न करवा ये विषय यहाँ नहीं लीधो। क्यों नहीं लिया है कि मुमुक्षु को दोष के परिणाम होते हैं, लेकिन वो दोष को छुपाने का जो परिणाम है, दोष हुआ अगर कोई बताए तो ये स्वीकारता नहीं है, ऐसा जो परिणाम है ते मायाचार छे। सज्जन पुरुषोनी यथार्थवाद जेने रुचती नहीं, कोई ज्ञानी हो, मुनि हो, धर्मी हो, ऐसे सज्जन पुरुष की बात जिसको रुचती नहीं है, और संसार की पैसे की बात जिसको रुचती है, अने पोताना दोषनी बात सांभळीने उल्टो एम कहे छे, अगर उसको आप उसका दोष बताओ तो वो क्या करेगा। हम क्या करते हैं बता रहे, देखो हमें शू, अरे हमें शू कपटी छे, हमने कीधुं ने कि खरेखर मायाचारी छे, जे पुण्य परिणाम थाय एने पोतानो दोष न माने तो एने धर्म माने ये मायाचारी छे, एम जे कीधुं मायाचारी एटले कपटी। तो शू के अरे शू अमे कपटी छीए, अमे तो सारू काम करीए छीए। अमारा कहेवानो आशय बीजो हतो अने तमे बीजी रीते समज्या छो। एम जे पोतानो बचाव करवा मागे छे, बचाव करता है ना, ते पापी मायाचारी छे। जो आपणे तो पापीनी व्याख्या कई बीजी ज करी छे। कुटुंब परिवार में मध्य में तीव्र रसे करीने रहतो होय एने आपणे पापी कहीए, अने संसार में छल प्रपंच कपट करतो होय एने आपणे मायाचारी कहीए। अहींया तो कहे छे कि पुण्य परिणाम थी धर्म थाय एवुं जे माने छे एने दोष तरीके मानतो नथी, ते पापी मायाचारी छे। एम संसार में ये पुण्य वसाड़ी गणाय, आ तो पुण्य वाळो छे, કેટલા બધા પુણ્ય કરે છે, એના તો બધા વખાણ કરે,
આપણે લોકો શું કરીએ એના વખાણ કરીએ, ઘણું બધું. આને ધર્મનું બહુ છે. આ તો રોજ મંદિરે જાય, વાંચન કરે, ઉપવાસ કરે, ચોવિયાર કરે, કંદમૂળનો ત્યાગ કરે, વર્ષે વર્ષે યાત્રા કરે, સોનગઢ જાય, 2 મહિના રહીએ ઘર બાર છોડીને. તો પણ એ જો પુણ્યને ધર્મ માને છે તો એ પાપી માયાચારી છે. તેવા જીવમાં અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય વગેરે હોય, એ પાછો હિંસા ન કરતો હોય અને એને લગ્ન ન કર્યા હોય, અથવા લગ્ન કર્યા હોય તો ખાલી સ્વસ્ત્રીમાં સંતોષ, તે બ્રહ્મચર્ય છે. જો રત્નાકરણ શ્રાવકાચાર્યની વ્યાખ્યા બ્રહ્મચર્યની શું છે કે સ્વસ્ત્રીમાં સંતોષ તે બ્રહ્મચર્ય છે. એટલે આ પુરુષ માટે વાત છે. એટલે સ્ત્રી માટે શું વાત છે? આ તો પુરુષની વાત છે. અમારે હું તો કે પોતાના પુરુષને માં સંતુષ્ટપણું જે છે એ સ્ત્રીનું બ્રહ્મચર્ય વ્રત છે. એવું જેને હોય, પર સ્ત્રીમાં જેને રસ ન હોય, રુચિ ન હોય અને સ્વ સ્ત્રીમાં સંતુષ્ટપણું હોય, એટલે બ્રહ્મચારીપણું એને હોય અને હિંસાના કાર્ય એ ન કરતો હોય, પણ એ પુણ્યને ધર્મ માને તો તે પ્રશંસનીય નથી. પુણ્યથી લાભ માને તો તે પ્રશંસનીય. એના વખાણ કરનારને પણ નુકસાન થાય. શું કીધું? એને અનુમોદના કરી. કરવું, કરાવવું ને અનુમોદવું, એ ત્રણેયમાં સરખું નુકસાન છે. એવું નથી કે કરવાવાળાને વધારે નુકસાન થાય અને અનુમોદનાવાળાને ઓછું નુકસાન થાય. કે હું તો કરતો નથી, હું તો કોઈને કરવાનું કહેતો બી નથી, પણ તમે જે કર્યું છે એ સારું કર્યું છે એમ અનુમોદના આપી, એને કરવા જેટલો મોટો ગુનો કર્યો છે. પહેલા પોતાને સતની કાંઈ સમજણ ન હોય. બધાને શરૂઆતમાં તો સમજણ હોય નહીં, અને જે સત્પુરુષ એટલે જ્ઞાની પાસેથી અપૂર્વ સતની સમજણ મળી, તે સત્પુરુષના ઉપકારને ન સ્વીકારે, એને ભૂલી જાય. એની પાસેથી બધું સમજી અને એ પોતાનો માલ કરી અને બીજાને પીરસે, અને જેનાથી મળ્યું છે એને ભૂલી જાય. પોતાની મોટાઈ ખાતર તેમનું નામ એટલે જ્ઞાની સત્પુરુષનું નામ વગેરે ગોપવે એટલે છુપાવે. કે તમને આ વાત ક્યાંથી ખબર પડી? તો કે મેં છે ને મારી મેળે આ બધું હું સમજી ગયો છું. એમ જેના થકી સમજો છે એનું નામ છુપાવે અને તેને યાદ પણ ન કરે. હવે તો એ આગળ વધી ગયો ને, હવે શું યાદ કરવું? આપણે જ્યારે તકલીફ હોય સંસારમાં બહુ, ત્યારે કોઈ આપણને એ ટાણે મદદ કરે, પછી આપણે અબજપતિ થઈ જાય, તો પછી એને યાદ કરાય? આપણે એ ન કરાય. સજ્જન પુરુષ હોય તો એને યાદ રાખે, આ મારા માટે આ જ કરોડપતિ છે. એ વખતે જો એને મદદ ન કરી હોત, જ્યારે અબજોપતિ હતા એ કોઈએ મને મદદ ન કરી, પણ આની પાસે ઓછું હતું તો એને આવીને મને મદદ કરી, તો સજ્જન પુરુષ હોય એનો ઉપકાર આખી જિંદગી ભૂલે નહીં. એમ જે જ્ઞાની પુરુષથી એને સત્યની વાત સાંભળી હોય તો એને ભૂલી જાય, એને યાદ ન કરે, તો તે જીવ કપટી છે. એ કપટની વ્યાખ્યા આમાં બી કરી. ખરેખર પોતે પોતાના સ્વભાવને જ ગોપવ્યો છે. એને જ્ઞાનીને છુપાવ્યા નથી, એને પોતાના આત્માને જ છુપાવી દીધું છે. કેમ કે જ્ઞાની અને પોતાના આત્મામાં કાંઈ ફરક નથી. શું કીધું? જેટલા વિશેષણો પોતાના આત્માને લાગુ પડે છે, એ બધા જ વિશેષણો જ્ઞાનીને લાગુ પડે. આ ગુરુદેવનું પ્રવચન. જ્ઞાનીનો ઉપકાર ભૂલે
તો એ પોતાના આત્માને છુપાવે છે, જ્ઞાનીને છુપાવે છે તો આત્માને છુપાવે છે. તેથી આત્માની જે કીધું, જ્ઞાનીને જે વિશેષણ લાગે એ આત્માને લાગે. એ પછી આપણે ટાઈમ નથી. મુનિને કોઈ દોષ થયો હોય, નીચેથી બીજી લાઈન, મુનિરાજ ભાવલિંગી સંત છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલનારા કુંદ કુંદાચાર્ય ભગવાન, જે અંતર મુહૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન લઈ શકે અને નમો હરિયંતાણમ થઈ શકે એવા કુંદ કુંદાચાર્ય ભગવાન જેવા મુનિરાજ, એવા મુનિને પણ કઈ દોષ થાય, જો આપણને તો દોષ થતા જ નથી. અહીંયા તો કોઈ મુનિરાજ છે, છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને, છઠ્ઠું એટલે એ શાસ્ત્ર લખવાનો ભાવ આવ્યો, સાતમું એટલે આત્મામાં અંદર વ્યા જાય, અતિન્દ્રિય આનંદનો કરંટો ચાલે એને અંદરમાં, એવી દશાવાળા બાય ત્યાગ, અંતરમાં કશાયનો ત્યાગ, જંગલમાં એકાંત સ્થાનમાં આત્મ સાધના કરવા વાળા મુનિરાજ, એને પણ કઈ દોષ થાય તો એકલા છે ને, એકલામાં તો કેટલા દોષ કરે જીવ, એકલો બેઠો બેઠો શું કરે, આખી દુનિયાની ટિપ્પણી કર્યા કરે, આને આમ કર્યું ને આનું આ નથી બરાબર ને આનું ઓલું બરાબર નથી, નવરો બેસો તો શું કરવાનું, બધામાં એને ભૂલ જ નથી. જે સામે લાવો કોઈને, આપણે ડ્રામામાં એક એકને લાવે ને એની ભૂલ ગયો કે આની ભૂલ કાઢજો, તો કેટલી કાઢું, કયો એટલી કાઢું, આમાં કંઈ ખારું છે બોલ, તો કે ઈ મારું ગળું બરાબર નથી કામ. કોઈના ગુણ કેવા કહેવાય ન કહેવાય, એ પછી માથે ચડી જાય. શું કહે, કોઈ પણ માણસ સારું બી કરે છે અને ખરાબ બી કરે છે, બેય કરે છે ને, કે બધા ખાલી ખરાબ જ કરે છે? બધા સારું બી કરતા હશે ને ખરાબ બેય કરે છે. તો ખરાબ કરે ત્યારે આપણે એને કહેવાનું મોકો છોડાય? એકવાર રસોઈ બગડી ગઈ હોય, મીઠું ન નાખ્યું હોય દાખલા તરીકે ભૂલથી, તો આપણે એને કહેવું જોઈએ કે ન કહેવું? બોલો, કહેવું જોઈએ કે ન કહેવું? ન કહી તો ખબર કેવી રીતે પડે? બરાબર છે? કેમ એ ખાઈ તો એને ન ખબર પડે? તો આપણે એની ટીકા કરવાનું છોડીએ એ ટાઈમે કે તારું ધ્યાન ક્યાં છે, તો શું કરેશ? એક આવી વસ્તુમાં તારી ભૂલ. અને ક્યારે એ શાક બહુ સારું બનાવે, ખાતા ખાતા બહુ મજા આવે, તો એને આપણે કહેવાય કે બહુ સારું થયું છે? ન કહેવાય, કેમ કે માથે ચડી જાય, પછી કે લાવો પૈસા. એટલે શું થઈ ગયું કે આપણે કોઈના ગુણ જોઈને કહેતા નથી, કોઈના દોષ જોઈને એને કીધા વગર રહેતા નથી. જો કોઈને મુમુક્ષુ થવું હોય, એવી કોઈને ઈચ્છા અહીંયા જો થઈ હોય આજના સારા દિવસે, તો એને આમાં ચેન્જ કરવું જોઈએ કે જ્યારે જ્યારે કોઈનું કંઈક સારું દેખાય તો પહેલામાં પહેલી તકે એને કહેવું જોઈએ. પછી ઘરના મેમ્બર હોય તો એને ન કહેવાય ભાઈ, બહારના કોકને હોય ક્યારેક મળીએ તો કહી દેવાય એને, આ તો રોજનો પન્નારો પડ્યો છે. જો શાંતિમય જીવન જીવવું હોય તો આ અપનાવવા જેવું છે. અને કંઈ આપણે વધારીને ચડાવીને કંઈ કેવું નથી, કાંઈક સારું કર્યું તો આપણે એને તરત કહેવું, એવી ગુણ દ્રષ્ટિ કેળવવી જોઈએ અને દોષ દ્રષ્ટિ છોડવી જોઈએ. વાત બહુ સાધારણ લાગે છે, પણ એમાં અંદરમાં રહસ્ય એ છે કે જીવને જે દોષ જોવાની દ્રષ્ટિ છે એને કારણે એ ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરે છે. એ એને છોડવી જોઈએ. ક્યારેક દોષ થતા હોય તો એને ગૌણ કરી નાખવા જોઈએ, કારણ કે કોના દોષ નથી થતા, આપણા બી થાય છે ને બીજાના બી થાય છે. પણ જ્યારે જ્યારે કંઈક સારું કાર્ય કોઈ કરે
ત્યારે પહેલામાં પહેલું જઈને એને કહેવું, એવી ટેવ આપણે કેળવવી જોઈએ જો મુમુક્ષુ થવું હોય તો. અહીંયા ક્યાં શું કહે છે કે મુનિને કોઈ દોષ થતો હોય તો એ પોતાની મેળે બધું સરખું ન કરી નાખે. એટલા મોટા મુનિ તે દોષ ગુરુ પાસે પ્રગટ કરે. એના બી ગુરુ હોય એની પાસે જાય અને કહે કે મારાથી આ દોષ થયો છે, મને આવો કંઈક વિકલ્પ આવી ગયો. આમ બહારથી કાંઈ સાધારણ દોષ ન હોય મુનિને, કદાચ એવો ભૂતકાળનો કાંઈક વિચાર આવી ગયો હોય તો એ પણ દોષ છે મુનિ માટે કે ભાઈ અંદર થઈ ગયો એટલે વાંધો નહીં, ચાલે, એમ નથી. તે દોષ ગુરુ પાસે પ્રગટ કરતા જો સંકોચ થાય તો તે માયા છે મુનિને. અહીંયા ખાલી સંકોચ થયો છે. સંકોચ એટલે તકલીફ થઈ, તકલીફ પૂર્વક કીધું તો ખરું પણ કહેવામાં જરાક સંકોચ થઈ ગયો. કહું ન કહું, હમણાં કહું કે પછી કહું, બધા બેઠા છે બીજા મુનિ એની વચ્ચે કહું કે એકલા થાય ત્યારે કહું, આનું સંકોચ. આપણે જ્યારે દોષ આપણા કહીએ તો પહેલા જોઈએ ને કોણ કોણ બેઠું છે અહીંયા. તો ભાઈ આ બાની સામે તો કહેવાય જ નહીં, પછી આ મારી વાંહે લાગી જશે, આ નહીં. એટલે કે હવે એકાંતમાં આપણે એક કામ કરો, હું ફોન કરું જ તમને. મુમુક્ષુ અને મુમુક્ષુ વચ્ચે દોષ કહેવાનો વ્યવહાર હોવો જોઈએ, પણ એ દોષ કહેતી વખતે એને સંકોચ ના થવો જોઈએ એમ કે છે. કેમ કે મુનિરાજને પણ સંકોચ થાય તો એ માયાચારના પરિણામ. દોષ છુપાવવાની બુદ્ધિથી ગુરુ પાસે પ્રગટ ન કરે. કોની વાત છે? મુનિરાજ. અને પોતાને મેળે પ્રાયશ્ચિત લે. તો હું તો પ્રાયશ્ચિત લઉં જ છું ને. મારી ભૂલ થઈ તો આમાં 2 ઉપવાસો કરી નાખીશ. તો એ બરાબર નથી કે છે. પોતાની મેળે એમ કરવું એ બરાબર નથી. કોને? મુનિરાજને બરાબર નથી અને આપણને બરાબર છે એમ કે નથી. શું કે છે? જો દોષ છુપાવવાની બુદ્ધિથી પોતાના ગુરુ પાસે પ્રગટ ન કરે અને પોતાની મેળે પ્રાયશ્ચિત લઈ લે. સારું કરે છે ને પ્રાયશ્ચિત લે. અગર તો હું મારો દોષ જાહેર કરીશ તો બહારમાં મારી નિંદા થશે, એવા ભયથી દોષ પ્રગટ ન કરે. કોની વાત છે આ? ભૂલતા નહીં પાછા. ભાવલિંગી સંતની વાત છે આ. નમો લોએ સૌવ સાવણમ એની વાત ચાલે છે. એવા ભયથી બીજા મારી નિંદા કરશે, એવા ભયથી દોષ પ્રગટ ન કરે, અથવા તો તે દોષને ઢીલો કરીને પ્રગટ કરે, થોડોક નાનો છે ને. આમ છે ને નોર્મલ કેસમાં હું આવું કોઈની કરતો નથી. માને ત્યારની વાત કરું છું, નહીતર તો માને જ નહીં. પોતાનો દોષ કોઈ સ્વીકારે, મરી જાય તો ન સ્વીકારે. સ્વીકારી છીએ આપણે. એ એને 4 બતાવી આપણે. એ આપણને દોષ બતાવે તો કે તે હું કહ્યું છે, તારું તું જો ને. यहाँ क्या कहते हैं कि अगर कभी कोई दोष को आप स्वीकारो तो भी कैसे स्वीकारते हैं? कि क्या है कि बहुत टाइम के बाद मुझे गुस्सा आया है, वैसे नॉर्मल कोर्स में तो मुझे आता ही नहीं. ये जना ये जो ऐसा बोल रहा है ना जोर से, इसलिए हो गया. ऐसे तो अगर ये ऐसा नहीं बोलता तो मैं इतना गुस्सा भी नहीं करता. એટલે આપણે બોધ કોને, ઉપદેશ કોને દેવાનો? ઓલાને. આને નહીં. આને ગુસ્સો ન આવે એના માટે ઓલાને સમજાવવાનું કે ભાઈ તું ધીરેથી બોલ. તું ધીરેથી બોલીશ એટલે આને ગુસ્સો નહીં આવે, એટલે આને ગુસ્સા વગરનો થઈ જશે. એટલે આવી રીતે તો આપણે દોષને સ્વીકારીએ છીએ એમ કે છે. એનું નામ દોષને ઢીલો કરીને પ્રગટ કરે તે માયા છે. એ પણ માયા છે. ઘણું બધું છે આમાં સરસ. બીજું વાંચી લેજો. આપણે
હવે પત્ર લેવો છે ને, બહુ સાદી ભાષામાં છે, પોતે જ વાંચી શકે એવી સરળ ભાષામાં આપણે 194 પત્રાંક ચાલે છે. પત્રંગમાં કૃપાળુ દેવે પોતે જ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે જીવને માર્ગ મળ્યો નથી એનું શું કારણ? जीव को दुख से छूटने का मार्ग अनादिकाल से आज तक मिला नहीं है, उसका क्या कारण? अथवा जीव ने सुखी थवानो रस्तो, मार्ग એટલે રસ્તો, ઉપાય મળ્યો નથી એનું શું કારણ? એ કહે છે કે આનો વારંવાર વિચાર કરો. આપણે તો 2 દિવસ કર્યો ને, અમુક જણા આવ્યા એ બધા હવે થાકી ગયા કે હવે કેટલો વિચાર કરવો. 2 દિવસ તો કર્યો, હવે આગળ વધો તમે એમ. અરે ભાઈ, અહીંયા વારંવાર વિચાર કરવાનું કહે છે કે તું વારંવાર વિચાર કર કે તું વર્તમાનમાં દુઃખી છો કે સુખી છો. તો કે અમે તો સુખી છીએ. દુઃખી હોય એ વિચાર કરે, અમને તો શું છે, ઘરે છે, ગાડીએ છે, કુટુંબ પરિવાર છે, તબિયત સારી છે, એકંદરે ગાડું ચાલે છે, ખાવું પીવું ફરવું દાગીનો બધું છે અમારી પાસે, અમને કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બરાબર છે? જ્યારે થશે ત્યારે જોઈ લેશું. બરાબર છે? માટે અત્યારે અમારે આ વિચાર કરવો નથી. તો કહે છે કે તને જે વર્તમાનમાં સુખ લાગે છે, જ્યાં જ્યાં, એ શેમાં લાગે છે? તો કે પૈસા છે, અમને ઘર છે, ગાડી છે, એટલે અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો કે પહેલા તારી પાસે નહોતું ને આ બધું. એક ટાઈમ એવો હતો કે તારી પાસે ગાડી નહોતી, ઘર નહોતું, પૈસા પણ ઓછા હોય, એવું હોય, ઘણાને તો જન્મથી હોય. ત્યારે એ વસ્તુ આવી એટલે તું સુખી થયો. બરાબર છે કે નહીં? તો જે વસ્તુ આવે છે એ વસ્તુ એકવાર જાય કે ન જાય? ત્યારે તું શું કરીશ એનો વિચાર તે કર્યો. પૈસા આવ્યા તો કે આપણે હવે લીલા લહેર છે, હમણાં તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ જે આવી છે વસ્તુ એ જઈ શકે કે નહીં? અરે ઈ નો જાય તો તું વ્યો જઈશ, એવું થઈ શકે કે નહીં? બેમાંથી એક તો થાય કે નહીં? બહુ પ્લાનિંગ કરીને પૈસા સેટિંગ કર્યું હોય કે દર 2-4 વર્ષે ડબલ થાય, તો પૈસા તો ઓછા થાય જ નહીં. એટલે અમારે માટે વાત નથી એમ કોકને લાગે કે અમારું તો પ્લાનિંગ જબરજસ્ત છે. તો ભાઈ ઈ નહીં થાય તો તું વ્યો જઈશ, એનું શું? તું જઈશ કે નહીં એનું પ્લાનિંગ છે તારી પાસે કે તું કાયમ યા રહીશ? તું બધું તારે 1 સેકન્ડમાં મૂકવું પડશે કે નહીં? એક થોડી ચીજ છોડતા તને તકલીફ થાય છે, 5% આપી દે તારા પૈસાના, ચાલ હમણાં, તો કે એ મારાથી નહીં થાય. તો 5% છોડતા તને તકલીફ થાય છે, તો 100% છોડવા કાઢે તારું શું થશે? એનો વિચાર કર્યો. 5% देने में अगर आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है, तो एक दिन आपको 100% छोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा?
अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो कि हम अगले वो में हमारी मूडी को ट्रांसफर कर सकते, तो कोई लड़के को लड़की को 1 रुपया नहीं मिलता, कोई पत्नी को 1 रुपया नहीं मिलता। बराबर है कि नहीं? पूरेपूરું ट्रांसफर करना के क्या होता वो कई बैंक है ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સફર સીધું વहाँ પહોંચી જાય ભાઈ પહોંચે તે પહેલા બધું બેંક બેલેન્સ બધું રેડી હોય હે પણ ऐसा हो नहीं सकता है એટલે ડાયો થઈને બધાને આપી દે કે તું ભાઈ આટલું લે તું આટલું લે તું આટલું લે તો કે મારા મા બાપ કેવા છે જો કેટલા પ્રેમાળ છે મારા માટે બધું રાખીને ગયા છે પણ એ કરે શું લઈને જઈ શકાય એવું નથી। तो जो आपको वर्तमान में कोई भी चीज आपके पास है जब आपको मिलती है तो आपको बहुत हर्ष हो जाता है और आप भूल जाते हैं। तो वो समय में मुमुक्षु क्या करता है, ये फर्क हुआ ना अज्ञानी और मुमुक्षु। अज्ञानी में हमने एक डिवीजन किया कि एक अज्ञानी है लेकिन मुमुक्षु बना और एक नॉर्मल अज्ञानी है। तो आप उसमें कहाँ हो आप देख लो, आपके परिणाम से आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज आपको मिली, पैसा मिला, गाड़ी मिली, घर मिला, है? पत्नी मिली, हाँ? शादी हुआ तो आपको खुशी होती है, सेलिब्रेट करे ना बता। गाड़ी आवे तो पछी पार्टी, हाँ? सेलिब्रेट करवी जो है कि नहीं, माने वो खुशी है, ये हम आपको साबित करना चाहते हैं कि आप खुश हो बहुत। बराबर है, ये साधारण जन अज्ञानी का परिणाम ऐसा होता है। उसमें से जो मुमुक्षु होता है उसको क्या होता है कि मिला है, मुझे खुशी हो रही है, लेकिन एक दिन ये जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, उसका विचार जब चीज मिलती है तब करता है। अगर जो ऐसा कर रहा है यहाँ बैठा हुआ है वो मुमुक्षु है, और जो ऐसा नहीं कर रहा है पहले वाला जो है वो जनरल अज्ञानी है। समझाई गયું? કોણ એવું કરે છે ને કોણ એવું નથી કરતું એ પોતે પોતાની મેળે, એ પણ ટોપ સિક્રેટ છે, આપણે કોઈને ડિક્લેર કરવાનું નથી। બધાએ ભલે ને એની ઇમ્પ્રેશન આપણા માટે સારી રાખે કે આપણે મુમુક્ષુ છીએ, આપણે કાંઈ કહેવાનું નથી। हाँ बराबर है कि आपको कोई भी चीज मिली तो आपको हर्ष हुआ, हर्ष होता है ना, तो क्या वही समय में आपको ये विचारना चाहिए कि ये चीज मिली है तो एक दिन ये जाएगी या मैं चला जाऊंगा, तब क्या होगा। जिसको मिलने के काल में जितना हर्ष होता है उसको वियोग के काल में उतना ही दुख होगा, डिग्री टू डिग्री। क्या? और ये वियोग के काल में तीव्र कर्म बंधन करता है, संयोग के काल में भी जीव तीव्र कर्म बंधन करता है। क्या? तो अगर जीव ये देखे वर्तमान में कि जो जो मेरा सुख है उसका आधार क्या है कि पर वस्तु है। अपने को आप सुखी मान रहे हो ना वर्तमान में, तो ये सुख का कारण क्या है, तो कि पैसा, वो पर वस्तु है। पर वस्तु है तो वो जा सकती है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि मेरा सुख का कारण मेरा कुटुंब है, तो वो कुटुंब भी जा सकता है, कुटुंब की व्यक्ति का भी मरण हो सकता है। तो मेरे सुख का कारण मेरा प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी जा सकती है, तो आपका क्या होगा, तो आपका सुख का क्या होगा, चला जाएगा और आप दुखी हो जाएंगे। जो सुख पर के आधार से उत्पन्न होता है वो वास्तविक सुख ही नहीं है। ऐसा सुख चाहिए कि एक बार आए फिर कभी ना जाए,
ऐसा सुख अभी हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमें अवसर मिला है। वो सुख ऐसी चीज के आधार से उत्पन्न होगा कि जो चीज कभी नाश नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज नाशवंत है। पैसा, घर, कुटुंब, परिवार, ये कोई कायम रहने वाली चीज नहीं है, ये हम लोग को पता है ना कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? तो अगर हमें सुखी होना है तो हमें एक ऐसी चीज पकड़ो आप कि जो कायम रहेगी, और उसके आधार से आप सुख प्रकट करो तो आपका सुख कायम रहेगा। ऐसी कौन सी चीज है बोलो, जो कायम रहेगी, कभी उसका नाश नहीं होगा? ऐसी दुनिया में कोई चीज है? कोई ने खबर हो तो क्या? आत्मा नाशवंत नहीं है ना, अपना आत्मा है, अनादि अनंत है, अविनश्वर, कायम रहने वाला पदार्थ है कि नहीं आत्मा? बोलो, वो भी नक्की करना पड़ता है। आत्मा पदार्थ जो है, जिसको जीव कहते हैं, वो कायम रहेगा कि ये स्मरण होगा? यहाँ शरीर को जला देंगे वहाँ नटराज थिएटर के पास, तो आत्मा भी जल जाएगा कि आत्मा फिर नया शरीर को धारण करेगा? क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ कि आत्मा का नाश होता? बराबर है? आपको ये बात का स्वीकार है कि नहीं है? तो आप आत्मा का आधार लेंगे तो जो सुख प्रकट होगा, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूपी है, तो आपको जो सुख प्रकट होगा वो आत्मा का नाश होगा तो सुख का नाश होगा, और आत्मा का नाश कभी होने वाला नहीं है, इसलिए आपका सुख कायम रहेगा। बराबर है कि नहीं? और पैसे से, कुटुंब से, परिवार से, गाड़ी से, बंगले से जो आप सुख लेने का प्रयास कर रहे हो, क्या वो एक दिन जली जाएगी तो आपका सुख भी परदेश चला जाएगा, फॉरेन, और आप रहेंगे इंडिया में। ऐसा भविष्य में दुख होगा, ऐसा समझकर ये सब पर पदार्थ में से सुख लेने की वृत्ति, ये कल्पना जो है कि हमें पर से सुख मिलता है, ये छोड़ने योग्य है क्या? किसको छोड़ना है? जो हमें ऊंधू काट से એટલે क्या छोड़ने के लिए कहा? पर पदार्थ को छोड़ने के लिए नहीं कहा तो કે હું આ બધું છોડી દઉં, હવે જાઉં છું જંગલમાં। અરે ભાઈ, એ નથી કીધું। પરમાંથી મને સુખ મળે છે એ કલ્પના છોડી દે, કે પર તો એને કારણે છે, તારા કારણે થોડું આવ્યું છે બધું, કેમ કે હું હોશિયાર છું ને એટલે મારી પાસે આટલા પૈસા છે, એવું કાંઈ છે જ નહીં। હોશિયાર હોય, ડબલ ગ્રેજ્યુએટ, MBA, એ નોકરી કરતો હોય, એ મેનેજર હોય, અને શેઠ અંગૂઠા છાપ હોય, અને ઓલાને પગાર મળતો હોય અને ગાળે મળતી હોય સાથે સાથે, અને શેઠ કાંઈ કર્યા વગર ઘરેથી બધો પ્રોફિટ લઈ લે। હવે કહો કે હોશિયારીને ભણતરથી પૈસા મળે છે કે નથી મળતા? बराबर है? नक्की करना पड़ता है ना हम लोग को। तो फिर सेना थी मिला पैसा, होशियारी से नहीं मिला, पढ़तर से नहीं मिला, तो पैसा मिला तो है, तो कैसे मिला? એને પુણ્ય જે કર્યા છે એ કેવી રીતે કર્યા? અત્યારે તમે જે સત્સંગમાં બેઠા છો તો તમને કયા પરિણામ થાય છે? પાપ કે પુણ્ય? પુણ્ય થાય ને, તો પુણ્ય કર્મનું બંધન થાય। આમાં શું થાય? હવે જ્યારે આનું ફળ આવશે આગળ જઈને, ત્યારે 12માં અનુકૂળતા મળશે અને દેવગુરુ શાસ્ત્ર પણ મળશે,
ધર્મ પણ 12માં મળશે, જેમ અત્યારે મળ્યો છે. પછી આપણે પુણ્યને ભોગવવા માટે સંસારિક પદાર્થમાં ખોવાઈ જાય તો પછી નવું પાપ થાય, પછી પુણ્ય ન થાય. કેમ કે આપણે આ બધું સત્સંગ આદું બધું છોડી દઈએ અને પૈસા જે મળ્યા છે, ઘર મળ્યું છે, કુટુંબ મળ્યું છે, એનામાં રહી જાય, એને ભોગવવામાં પાપ કરીએ તો પછી એ પાપનું બંધન થઈને ભવિષ્યમાં શું થાય કે બધી તકલીફો મળે, ધર્મે ન મળે અને સંસારમાં ગરીબાઈ, રોગ, અપમાનિત દશા આ બધું મળે. શેને લીધે? પાપ. એ પાપ કોણે કર્યું? પોતે કર્યું. આ પુણ્ય પણ પોતે કર્યું છે અને આ પાપ પણ પોતે જ કર્યું છે. પોતે પોતાનું ભવિષ્ય જેવું ચાહતો હોય એવું કરી શકે છે. આત્માના આધારથી સુખ મળે એ જડતા કેવી રીતે? હા, આત્માના આધારથી સુખ મળશે એ ફર્મ બિલીફ કેવી રીતે? ફોર્મ બિલીફ કોઈ આપી નહીં દે, પોતે જ વિચારવું પડે, કરવું પડે. ભાણું પીરસેલું છે, જમવાનું મીઠાઈ વાળું, અને ભૂખ બહુ લાગી છે, તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે હવે મારે શું કરવું? ભૂખ બહુ લાગી છે અને ભાણું તૈયાર છે, તો હવે શું કરવું? એનો શું જવાબ આપું કયો? તો એ કેવી રીતે આમાં આગળ વધવું? હવે અમારે એવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો મારે આગળ કેવી રીતે વધવું? હવે ભાણું તૈયાર, મીઠાઈ બધું છે, સમોસા, ભજીયા, પત્તરવેલિયા બધું રેડી છે અને ભૂખ એટલી કડકડતી લાગી છે. હવે પ્રશ્ન છે અમારા, अब हम क्या करें, कैसे करें? ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो શું કરે? હમણાં વાત બંધ કરો, ખાવા દો. એમ આ બધું રેડી છે, હવે આપણે કરવું નથી એટલે આપણે બધા પ્રશ્ન કરે રાખીએ છીએ. કૃપાળુદેવ અહીંયા શું કહે છે કે જે માર્ગ છે એ બહુ સહેલો છે, સુખી થવાનો રસ્તો છે, માર્ગ છે. અમને લાગે છે કે માર્ગ સરળ છે, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. પણ એ પરિસ્થિતિ થાય 12માં જેને કારણે અમને આ માર્ગ મળે, એ પરિસ્થિતિનું થવું એ અઘરું છે. એટલે શું કે પૂર્વકાળમાં જીવે ઘણા વિપરીત પરિણામ કર્યા છે, જેના કારણે એ આ પંચમારામાં આવા હલકા કાળમાં ઊંડા અવસર પીડી કાળ છે, આ 5મો આરો, એમાં એનો જન્મ થયો. સમજ में आ रहा है? કોઈ આપણને અહીંયા મોકલા નથી, કોઈ ભગવાન બેઠા બેઠા કે જાઓ આ લોકોને મોકલો 5મા આરામાં, ભલે હેરાન થાય ને ઠેબા ખાતા, એવું કોઈ કરવા વાળું નથી. પોતે જ એવા પરિણામ ભૂતકાળમાં કર્યા, વિપરીત ધર્મનો અનાદર કર્યો, સત્યનો અનાદર કર્યો, એવા પરિણામ પોતે જ કર્યા. એટલે પંચમારામાં જૈનમાં, એટલે એમાં એને સંસ્કાર પણ એવા છે, પરિણામ પણ એવા કર્યા, એવા સંસ્કાર લઈને આવ્યો છે વિપરીત. એટલે એને સાચો માર્ગ છે એને ઓળખી નથી શકતો. આ બધા અનેક ધર્મના માર્ગ જો આપણે નજર ફેરવીએ તો બધે ધર્મની કંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય અને બધાને માણસો પબ્લિક મળી જાય. પછી કોઈને પબ્લિકનો પ્રોબ્લેમ જ નથી. તમે કાલે ચાલુ કરો તો તમને બી પબ્લિક મળી જશે, બધાને પબ્લિક મળી જાય છે. હવે બધે જ્યાં જાઓ ત્યાં આખું અખડાઠઠ ભરેલું હોય, ક્યાંય જગ્યા નથી હોતી. હમણાં તો પર્યુષણ પર્વ છે એટલે બધે આવું છે કે જ્યાં જાઓ ત્યાં ફૂલ.
અને બધા વિતરાગી હોય, બધા જ્ઞાતા દસતાપણે બેઠા હોય, જાણે કે કોઈને સંસારની રુચિ ન હોય એમ શાંત બેઠા હોય બધા કલાક સુધી. એટલે એમ થાય કે કાંઈ અહીંયા બી કંઈક ધર્મ તો હશે જ ને, નહીં તો આટલા લોકો થોડાક પાગલની જેમ બેસે. એમાં પાછા કોઈ ડૉક્ટર હોય, કોઈ એન્જિનિયર હોય, કોઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય, આ બધાને નહીં ખબર પડતી હોય. અમને કદાચ ન ખબર પડે, પણ આ બધા તો ભણેલા ગણેલા હોશિયાર, એ પણ આ લોકો જો રોજ આવે છે અહીંયા, જરૂર આમાં કંઈક હશે. એટલે જ્યાં બારમાં ચપ્પલ વધારે, સહેલો રસ્તો કહું તમને, ત્યાં કંઈક હાલું તો હોવું જોઈએ ને. અમસ્તા ગાંડા હશે બધા માણસો દોડીને જાય. એટલે સાચો માર્ગ શું છે એ જીવને ઓળખતા નથી આવડતું. એટલે આમ બહારથી એને નક્કી કરે છે કે કોના પહેલા પૂછે કે આના કેટલા ફોલોઅર છે, તો કે બહુ ફોલોઅર છે આના, તો કે જરૂર આમાં કંઈક સારું હશે, આપણે જવું જોઈએ. શું એવું એને મન થઈ જાય. અને ત્યાં જાય તો એને કંઈ ખબર તો પડે નહીં, આંબળા કરે કે આ કંઈક બોલે છે, આ લોકો બધા બેઠા બેઠા સાંભળે છે, બધા શાંત બેઠા છે, કાંઈક હશે સારું. કેમ કે વિપરીત સંસ્કારને લીધે જીવને સાચો માર્ગ કયો એની પરખ નથી આવતી, પરખ કરતા નથી આવડતું. એટલે એને સાચો માર્ગ બધામાંથી જુદો તારવીને એ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવું, એવી પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. કે ક્યાં જવું, જ્યાં ઓલાને ગમે ત્યાં બધી જગ્યાએ પ્રભાવના છે, બધી જગ્યાએ ધર્મની વાતો છે. હવે આપણે જવું ક્યાં? બધે સારું છે, ક્યાંય અમને તો ખરાબ લાગતું નથી. બધા લોકો માય રોગાની વાત કરે છે, બધા આત્મા કહી દે. થોડી વારે બે લાઈન થાય એટલે એક વાર આત્મા બોલે, જીવ બોલે, બધા હરખું બોલે છે. એ બધે સારું છે. આમાંથી કયું સાચું છે, કેનાથી મને સુખ પ્રાપ્ત થાય, કેનાથી મારું દુઃખ કાયમ માટે મટે, એવી શોધ કરતા જીવને આવડતું નથી. અને એનો પ્રયત્ન બી જીવ કરતો નથી. સંસારમાં બધી જગ્યાએ જાગૃતિ રાખે. બાપા કરે એ ધંધો છોકરો ન કરે. કેમ? બાપાને ન ખબર પડે. અમે જે કરીએ છીએ બરાબર છે. બાપા બતાવે કે આ છોકરી સારી છે, ખાનદાની છે, આની હારે લગ્ન કરતો, કે નહીં, મને જે ગમે એની હારે જ હું કરીશ. કરી બાપાએ કીધું કરી, કોઈએ કરી છે? કેમ બાપાને ખબર ન પડે? આપણાથી વધારે આપણા બાપાને વધારે ખબર પડે કે ન પડે? તો કે એને સંસારનું બહુ ખબર નથી પડતી. છોકરી હોય ને એમાં એને કંઈ બહુ ખબર નથી, ખાનદાન જોઈ છે અને અમે છોકરી નથી. આ અમારી સાથે ફરવા બરાબર આવશે કે નહીં, ડ્રેસ પહેરીને, એ અમે જોઈએ છીએ. બાપા જોઈએ છે કે આપણે બરાબર કામકાજ કરશે કે નહીં, રોટલી પોટલી બનાવશે કે નહીં, એ જોવે છે. એટલે આપણે ને એનું કંઈ મેચિંગ નથી. ધંધામાં શું છે કે બાપાને શું છે કે એને બહુ ખબર ન પડે. અમારે તો મોટા પાયે ધંધો કરવો છે, બિગ બિઝનેસ. ગાડી હોવી જોઈએ, બંગલા હોવા જોઈએ, અમારે બધું જોઈએ. બાપાને તો શું છે કે ઓટોમાં જાય તો એને કંઈ વાંધો નથી. અમારે ન ચાલે, અમારે તો મર્સિડીઝ કાર, અમારે એવો ધંધો કરવો છે. તો બાપાની એકે વાત ઈ માને નહીં. પણ બાપા જે ધર્મ પાડે ને એ જ ધર્મ ઈ પાડે, એમાં એ કાંઈ પ્રશ્ન નહીં કરે. મારા બાપાએ વિચારીને કર્યું હશે, ત્યાં એમ કે છોકરામાં બીજી એકે વાતમાં એની વાત ન માને. બરાબર છે કે નહીં? અને ધર્મનું આવે તો આપણે કંઈ નથી ચેક કરવાનું. આપણા બાપા, એના બાપાએ બધું ચેક જ કર્યું છે. આપણે છે ને એ જ ધર્મ પાડો અને એ જ સાચો. સંસારની એકે વાતમાં બાપનો વિશ્વાસ ન કરે એ જ માણસ ધર્મની વાત આવે તો એ પોતાની બુદ્ધિ ચલાવવાનું બંધ કરી નાખે.
કે આપણું કામ નહીં, જે છે હાલો, આ આપણી પરિસ્થિતિ છે અત્યારે. તો માટે એ માર્ગની સાચો માર્ગ મળવો, એની પ્રાપ્તિ થવી એ ઘણું અઘરું છે. પોતે જો પોતાની બુદ્ધિને પોતાના આત્મકલ્યાણમાં પણ જો વાપરે તો એનું અવશ્ય હિત થાય. પણ એ વેપારમાં વાપરશે, કુટુંબ પરિવારમાં પોતાની બુદ્ધિ વાપરશે, સામેવાળા ના પાડશે કે તમારી બુદ્ધિ નહીં લગાવો, અમને શાંતિથી કરવા દો, કે નહીં તમને ન ખબર પડે, હું કહું એમ તમે કરો. જ્યાં જરૂર નથી ત્યાં બધે બુદ્ધિ લગાવે છે, અને જ્યાં જરૂર છે ત્યાં કોઈ દિવસ બુદ્ધિ વાપરે નહીં. માટે એને આમ સાચો માર્ગની પ્રાપ્તિ, એનો યોગ થવો એ ઘણું દુર્લભ છે. હવે માર્ગ બતાવે છે કૃપાળુદેવ કે ભાવ પ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષ. જ્ઞાની પુરુષ કોણ છે? શાસ્ત્રનું જેને બહુ જ્ઞાન હોય તો એ જ્ઞાની પુરુષ છે? તો કે ના. બહુ ત્યાગ કરેલો હોય તો એ જ્ઞાની પુરુષ છે? તો કે ના. બહુ શુભ ભાવ કરતો હોય, જેના પાપ ભાવ ઘણા ઓછા થઈ ગયા હોય, એ જ્ઞાની પુરુષ છે? તો કે ના. આપણે તો આને જ જ્ઞાની માની છે. આપણે જ્ઞાનીની વ્યાખ્યા શું? અરે આના સિવાય બી આપણે ડૉક્ટરને જ્ઞાની માની છે. કોઈ સારો ડૉક્ટર હોય તો કે બહુ જ્ઞાની છે, હો એ ડૉક્ટર, તમે એની પાસે જ જાજો. અરે ભાઈ, એ જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની છે? જ્ઞાની કોને કહેવાય? કે જેણે આત્માનું જ્ઞાન છે, આત્માનો અનુભવપૂર્વક જ્ઞાન થયું, એને જ જ્ઞાની કહેવાય. એ સિવાય બધા એને અજ્ઞાની કહેવાય. જો શું કીધું? સમજાય છે કે નહીં? આ તો બહુ સહેલી વાત છે ને, ન સમજાય એવી વાત છે. જ્ઞાની કોને કહેવાય? કે જેણે આત્માનું જ્ઞાન છે. બરાબર છે? તો હમણાં નાના છોકરાઓ છે અમારા ગ્રાન્ડસન, એને પૂછો કે તું કોણ છો? તો એ જોવે કે અહીંયા પૂછે છે મને, આ બધાની વચ્ચે, તું કોણ છો ભાઈ? જો આત્મા છે. આ કે છે આત્મા છું, એટલે આ જ્ઞાની છે. એ કહે છે ને હું આત્મા છું. એ ક્યાં કહે છે કે હું શરીર છું ને મારું નામ છે? તો એ અજ્ઞાની. તો આત્મા છું. જ્યારે કાલે પૂછીશ તો કહીશ કે નહીં? તો ભૂલી જઈશ. એ ગમે ત્યારે પૂછો ને તમે મને, અહીંયા સત્સંગમાં મને પૂછો તો હું કહીશ કે હું આત્મા છું, હું જીવ છું, હું આ શરીર નથી. તું શરીર છો? જો બોલો, આ જ્ઞાની છે કે નહીં? ભાઈ ખાલી બોલે છે, એ માનતો નથી. એ ખબર પડે કે નહીં? નથી પડતી. કે આ ખાલી બોલે છે પોપટની જેમ, કે એવું માને છે અંદરમાં, એ તમને ખબર પડી શકે કે નહીં? બોલો. હા, ખબર પડી જાય કે આ તો પોપટની જેમ બોલે છે. આ બધું વાંચી વાંચીને બોલે છે કે હું આત્મા છું. બરાબર છે? જ્ઞાની કોને કહેવાય? કે જેણે આત્માનો અનુભવ કર્યો. તે આત્માનો અનુભવ નથી કર્યો ને, પણ તું આત્મા છું. બરાબર? પણ તે આત્માનો અનુભવ નથી કર્યો. જો સમજાઈ ગયું કે નહીં? એટલે એ આત્મા છે એ ખાલી બોલે છે, માનતો માને છે શું? આ બધું પતી જાય એટલે ઘરે જઈને મારે રમવાનું છે. શું? આજે ફ્રેન્ડ સાથે. હા, એ બધું માને છે કે હું શરીર છું, આ મારું નામ છે, આ મારા મા બાપ છે, આ મારું ઘર છે, એમ માને છે. અને બોલે છે શું? કે હું જીવ છું. બરાબર છે? માન્યતામાં કાંઈ ફરક પડ્યો નથી. પણ જે જ્ઞાની હોય, આત્માનો અનુભવ થાય
તેની માન્યતામાં 24 કલાક એને રહે કે હું આત્મા છું, ક્યારે પણ ભૂલે નહીં, તો કે એ કેવી રીતે થાય? એવું હોય? એ કેવી રીતે ખબર પડે? કે પડે ખબર. તમે પુરુષ અથવા સ્ત્રી છો ને કે નથી? આ પાડો દાખલો હે? અથવા તમારું નામ જે છે, હે, તમારું નામ છે કે નહીં? કાંઈ તારું નામ છે દેવ, આનું નામ છે. તો તું ક્યારે ભૂલી જાસ તારું નામ? રોજ સવારે ઉઠીને કંઈક વાંચીશ, અમારું આઈ એમ દેવ, આઈ એમ દેવ, આઈ એમ દેવ, આઈ એમ દેવ, કે તને યાદ રહેશે? 24 કલાક યાદ રહે છે. તો અજ્ઞાનમાં પણ 24 કલાક યાદ રહે છે. જો એ છે કે નહીં? કાંઈ મહેનત કરે છે એના માટે, ભણવા કોલેજ સ્કૂલમાં ગયો નામને યાદ કરવા માટે, તું પુરુષ છું, તારું આ નામ છે, તારે યાદ રાખવા માટે મહેનત કરવી પડે? તો કે ના. અને નામ પછી આ બહુમાં તારું આ પડ્યું છે, ગયા બહુમાં પછી બીજું હતું, આવતા બહુમાં પછી બીજું કંઈક હશે. તો આટલું નામ તને પાક્કું યાદ રહે છે, रहता है और है अंदर में अज्ञान तो भी याद रहता है. तो ज्ञानी को आत्मा का अनुभव है तो वो 24 घंटे क्यों याद नहीं रहेगा? बताओ आप. न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? अज्ञान में जब इतनी ताकत है कि नाम को 24 घंटे याद रखता है, तो सम्यक ज्ञान की ताकत कितनी? सम्यक ज्ञान तो केवल ज्ञान का अंश है. क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान का विकास होकर केवल ज्ञान हो जाएगा. ऐसा महिमावंत सम्यक ज्ञान जिसको प्रकट हुआ, उसको मैं आत्मा हूँ ऐसा भूलने का कदापि होता ही नहीं. ऐसा सम्यक ज्ञान हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं. ऐसा हमें अवसर आया है. क्या अभी संसार की जब जो भी कार्य है उसको गौण कर कर ये काम में अगर आप लगेंगे तो ये कार्य अवश्य आप कर सकते हैं. ये कहना चाहते हैं यहाँ कि भाव प्रतिबद्धताથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષ. જ્ઞાની પુરુષ કોને કહેવાય? કે જેને શરીર હોય, કુટુંબ પરિવાર હોય, તો અંદરમાં ક્રોધ માન માયા લોભના પરિણામ પણ હોય. એ આવા જ્ઞાની હોય કે આપણે તો આવા જ્ઞાની નો જોઈએ. આપણને તો રાગ દ્વેષ વગરના, ક્રોધ, એને ગુસ્સો જ ન આવવો જોઈએ. આપણે ગમે તેટલી ગાળ દઈએ તો એને શાંત જ બેસવું જોઈએ. એને ભૂખ લાગે તો એને ખાવાનું માગવાનું નહીં. એને તમે 2 વાર બોલાવો તો 1 વાર એને જવાબ દેવો જોઈએ. જલ્દી જલ્દી જવાબ ન દેવો જોઈએ. એને રસ જ ન લેવો જોઈએ સંસારમાં. તો કે એવું જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ નથી. એ તારી કલ્પના છે તે છોડી દે. તો રાજા હોય એ પણ જ્ઞાની હોય. ભરત ચક્રવર્તી એ જ્ઞાની છે. રામચંદ્રજી જ્ઞાની છે. ભરત ચક્રવર્તીને 96,000 રાણી. એની પહેલા આત્મજ્ઞાન થયું હશે કે પછી? અરે જન્મથી લઈને આવ્યા છે, ગયા ભાવથી ચાલતું ભરત ચક્રવર્તી. ઋષભદેવ ભગવાનના જે પુત્ર હતા ભરત ચક્રવર્તી, એ મોક્ષે ગયા છે એ જ ભાવમાં. ચક્રવર્તી 6 ખંડના રાજા, આખા વિશ્વના રાજા, 96,000 રાણી. કેટલી? અને ગમે તે રસ્તામાં 96,000 છોકરીઓને બેહાડી દીધી લગ્ન મંડપમાં. એમ નથી, ઇન્ટરવ્યુ કરીને, સિલેક્ટ કરીને, રિજેક્ટ કરીને લગ્ન કર્યા છે. અને જ્ઞાની 64,000 પુત્ર, 32,000 પુત્રી, 96,000 વેવાય. અને એ જ ભવે મોક્ષે ગયા. અને અહીંયા બ્રહ્મચારી હોય એ રખડે 4 ગતિમાં. અને આ 96,000 રાણીને એ મોક્ષે ગયા. આ સાચું હશે કે કલ્પના હશે?
બહુ સાચું હોય કોઈ એ આત્મજ્ઞાનના બળથી મોક્ષે ગયા છે. એવું આત્મજ્ઞાનનો પાવર છે. જે આત્મજ્ઞાન આપણે અત્યારે પ્રાપ્ત કરવાની આપણને તક મળી છે, એ આત્મજ્ઞાન આવું છે કે એ જીવને કદી નુકસાન ન થાય અને એ શાશ્વત સુખ એવું મોક્ષ એમાં બિરાજમાન થાય. થેન્ક યુ. પરમ પૂજ્ય શ્રી સર્વ